बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी दुनिया तो मैं तुहाडा मेज़बान नज़ीर अहमद नाजी अपने एक नए प्रोग्राम के नाल फिर तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हाँ। अज मेरे नाल मौजूद ने मुमताज़ सहाफ़ी जनाब ज़हीर इंजराह साहब। ज़हीर इंजराह साहब का शुमार उन्हां लोकां विच हुंदा है जिहड़े बड़ी पीढ़ी ते बड़ी पक्की गल करदे ने, कोई भी इहो जी गल नहीं करते जिहदे नाल इन्हां नूं कल नूं कोई परेशानी होवे या इन्हां नूं अपनी गल तो पिछां हटना पवे। इन्हां ने हमेशा जिहड़ी गल कीती है बड़ी सोच समझ के ते बड़ी पक्की पीढ़ी तो कह लो कि जीकन वो कहते ना जी पंज कल्याण, ज़हीर साहब ने हमेशा पंज कल्याण गल की है। तो अज असी इन्हां नाल जिहड़ी गलबात करांगे ना जी, उसका मौजू है सहाफत। तो सब तो पहला मैं ज़हीर साहब तो पूछांगा कि सहाफत जिहड़ा लफ्ज़ है इसका लफ्जी मायना की है, इसका कामकार की है, तो ये कौन लोग करते सन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजी साहब, सहाफत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिहड़ा बुनियादी तौर पर सहीफा तो निकलिया है। सहीफा एक मुकद्दस किताब को आख्या जाता, जिस तरह आसमानी सहाइफ सन। लिहाजा एक मुकद्दस शोबा, मुकद्दस पेशा जिहदी इब्तदा इन्नी पुरानी है कि जिन्ना असी अदब की इब्तदा की गल करने हैं या इंसानी कल्चर की गल करने हैं या जी दुनिया के नाल ही मतलब बहुत पुरानी जी प्री हिस्टोरिक यदी जी तुसी ओरिजिन वेखोगे। सहाफत की इब्तदाई शक्ल बुनियादी तौर पर यह सी कि एक कम्यूनीकेशन सी, एक दूजे नाल गलबात करने का जरिया सी। फिर चूँकि इंसान जो मुख्तलिफ इलाकों के गया, वो छोटी छोटी कम्यूनिटीज़ डिवेलप हुई, उन्हें आबादियाँ वसाइया, लोग एक दूसरे तो फासले ते गए, उन्होंने एक दूजे की खबर वास्ते कोई इंज का जरिया चाहिए सी जिहदे नाल वो अपने उन्होंने रिश्तेदारों की, भरावां की, दोस्तों की खबरगिरी कर सकन, उन्होंने हालात तो आगाह हो सकन कि जिहदे नाल उन्होंने अपने भी एक इत्मीनान होवे ते अपने बारे दूसरे दस सकन। एक इब्तदाई शक्ल सी। फिर मुआशरे ने जदों तरक्की की तो छोटी छोटी सिटी स्टेट्स जिहड़ियां ने वजूद च आ गई। जिस तरह असी यूनान की अगर तहजीब का मुताला करिए या मिस्र की पुरानी तहजीब वेखीए या होर जिहड़े इलाके दुनिया के पुराने इलाके ने उन्होंने असी वेखीए तो सिटी स्टेट्स के तकसीम हो गए। हर सिटी स्टेट का एक हैड होता सी जिन्होंने अपने अपने इलाके के मुताबिक नाम दिता जाता सी। जिस तरह बादशाह हो गया या फिरौन हो गया, राजा हो गया या शाह हो गया, मुख्तलिफ नाम अपने अपने इलाके के कल्चर के मुताबिक दिते गए। उन्होंने जोड़ा हैड ऑफ द स्टेट सी वो अपनिया कुछ गल्लां आवाम तक पहुँचाने वास्ते उन्हें सहाफत का ये जो सोर्स है जरिया इख्तियार किया। मगर शक्ल की सी? शक्ल है सी कि बिल्कुल शुरू के जोड़ा वो शाही महल होता सी, वो बाहर एक हरकारा टाइप जोड़ा कि सहाफी की पहली शक्ल तुसीं कह लो, वो खड़ा होके जोड़े वाक़यात होए होंदे सन महल के मुतलक या बादशाह के या स्टेट के जो जबानी बोलता सी। लोग जोड़े वो सिटी स्टेट में आते सन, मुख्तलिफ पिंडों के आते सन, तो उन्होंने पता होता सी रूटीन के मैटर, वो एक खुला जहा ग्राउंड से वो खलो जाते सन, तो वो बादशाह का नुमाइंदा जोड़ा उन्होंने वो खबर सुनाता सी, यानी इब्तदा जी है सुनान तो। फिर मुआशरे ने तरक्की की और इंसान ने जदों लिखाई दे काफ़ी ज़्यादा अगे बढ़ गया इंसान, फिर लिखाई का दौर जोड़ा वो आया, यानी आया तो मुराद है कि काफ़ी सारे लोगों तक फैल गया। लोगों ने अपने अपने कल्चर के मुताबिक पढ़ना शुरू कर दिता। फिर जिस तरह हम साढ़े एक नोटिस बोर्ड होते हैं, इस तरह बादशाह के सदारती महल के नेड़े एक बोर्ड बना दिता जाता सी, उहदे कोयले के नाल या चाक के नाल या पत्थर के नाल या मिट्टी उस टाइम सोर्स है, वो जरिए जिहड़ियां अहम खबर सन वो लिख दी जाती सन।
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਜੱਸੁਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤਾਲੀਮ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬ ਜਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਤਜੱਸੁਸ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜੱਸੁਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਬਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਗਜ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, exactly। ਸਟੇਟ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਖਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੀਦ ਦੌਰ 'ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਖਬਰ ਦਾ, ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾ ਮਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜੱਸੁਸ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਕਿ ਉਤਲਬੁਲ ਉਲਮਾ ਵਲੋ ਬਿਸਸੀਨ, ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੀਨ ਇਲਮ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਇਹ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜ਼ੇਰ ਅਤਾਬ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਨ ਉਹ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਾਫਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੂਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਸਤੂਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਫੱਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾਨਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਸਤੂਨ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਹਾਫਤ ਅਗਰ ਮੁਸਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਹਾਫਤ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਗਰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਸਹਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਸਹਾਫਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
लिहाजा ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਹਾਫਤ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੀ ਸਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਸਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ 1980 ਵਾਲੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ 'ਚੋਂ, ਚੂँਕਿ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਸੀ। ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸ਼ਾਊਰ ਨੇ ਸਹਾਫਤ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫਤ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਲੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਰਹਿਮਤੁल्ला साहब, सूफी बदरुद्दीन साहब, मियाँ शरीफ जैद साहब, मंजर सजाद अंबालवी साहब उस वक्त तिफले मकतब साहब। एक उस दौर का नाम नज़ीर अहमद नाजी सी जिहड़े अज इस प्रोग्राम के होस्ट ने। एक मुनीर चौधरी साहब सन जिहड़ा अपना अखबार वो करते सन। अच्छा, ये लोग जिहड़े ने जी ये साडे शहर के साफी सन। राजा लियाकत मरहूम, फिर इन्हों तो कुछ अरसे बाद चौधरी बशीर अहमद साजिद साहब, खबरें अखबार जिस वक्त शुरू होया बड़ा उस दौर का डान अखबार सी। डान मतलब DON वाला डान, बड़ा बदमाश अखबार है वो सी। खबरें सी तो बशीर साजिद साहब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल तकड़ा अखबार क्या जी जी इस तरह। और बशीर साजिद साहब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के क्वालीफाइड सन, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई सुलझे इंसान। अच्छा, मैं दौर देखिया साहब का ये उस दौर के कि कोई भी, हालांकि नज़ीर कुरैशी मरहूम अलीगढ़ कॉलेज के बड़े सन, अपने नाम के नाल अलीग इस्तेमाल करते सन, इंतहाई सुलझी। लेकिन कभी भी असी उस दौर च नहीं सी वेख्या कि हर बंदा अपने नाल सीनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। सीनियर साफी अज कई बार हासा आता है कि साढ़े बहुत सारे जोड़े साफी भरा ने वो कोई 1 साल तो 2 साल तो इस मैदान के उन्होंने नाल सीनियर का लफ्ज़ लग जाता है। खैर, मैं तो समझदा साड़ी तो जरूरत अजे भी ये नहीं कि असी अपने आप को सीनियरिटी की लिस्ट में शामिल करिए, लेकिन बहुत सारे लोग, बल्कि हर एक नाल ही सीनियर साफी के एक सबका जो ना ये नाल अटैच हो गया। अच्छा नाजी साहब, उस दौर से चूँकि थोड़ा भी वही दौर है, तकरीबन अज तो 30 साल तो ज़्यादा अरसा बनता है जी। मतलब उस दौर का जी, उस दौर की सहाफत ने जी एक बड़ा उस दौर च बड़ा मुकदस शोबा से। हर अफसर रिगार्ड करता सी, हर बंदा रिगार्ड करता सी। मैनू ये याद है, अजे तक नाजी साहब एक वाक़या याद है कि गुलाम हुसैन बसाल साहब ने वालिद साहब चौधरी नवाज बसाल साहब वो MNA सन, वो सदर बाजार चौक के तुहल लभदे फिरते सन। अच्छा, इतफाक नाल तुसीं ते मैं इकट्ठे आ रहे, तुहानूं मुलाकात हो गई तो वो चौधरी साहब का तुहानूं मिलन का स्टाइल, उन्होंने गलबात करन दा, फिर उन्होंने कोई खबर देनी सी। अच्छा, वो खबर तुहानूं दी और वो पूरी गार्ड थी। देखो ना जी, ये नो डाउट अजीम लोग सन और वो सहाफत का दौर भी बड़ा अजीम दौर से। तुसी किसी अफसर के कोल जाते हो, किसी लीडर के कोल जाते हो, वो बड़े अच्छे तरीके नाल तुहाडी गल सुनदा सी। तुहाडे जिहड़ा जायज़ काम सी उहदे च 1 मिनट की ताकीद नहीं सी करदा, फिर वो रिगार्ड किया जाता सी। फिर अगे तुहानूं ये भी यकीनन अज दे दौर दे साडे वो जिहड़े साफी ने नहीं इस दौर को समझते कि जो अखबार नूं खबर वास्ते बहुत सारे मराइल तो गुजरना पैंदा सी। टैक्नोलॉजी का दौर को नहीं सी, एक खबर लैन वास्ते बड़ी जिदोजहद करनी पैंदी सी। फिर खबर नूं हत्थ दे नाल लिखना, लिख के तो फिर उन्होंने तार घर च जाके वो फैक्स करवाना,
ਉਹ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ compose ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਸਰ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਸਰ ਜੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਫੈਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ, ਅੱਲਾਹ ਰਫੀਕ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਰਫੀਕ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੁਖੀਆ ਲਿਖਤ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਟਰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਰਾਹਿਲ ਸਨ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਈਵਨ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜੰਗ ਵੀ, ਯਾਨੀ 1998 ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਫੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਤਰਾਮ ਬਾਹਮੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਲਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਲ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਜਾ ਲਿਆਕਤ ਮਰਹੂਮ ਨਗੀਨਾ ਸਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਾਫੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਫਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और दिल करता है कि दौर लौट आए और उस साहब का मुकद्दस पेशा है अपने तकद्दस समेत वापस आ जाए, कि चूँकि लॉ ऑफ नेचर है कि जी चीज़ गुजर गई है, जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਫਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਚੁੱਕੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਫਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ, ਉਹ ਸਹਾਫਤੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲਾਇਰ ਆਪਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਸਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਐਥਨਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਸਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ
ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ TMA ਹਾਲ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਹਾਫਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਹਾਫਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਹਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੋਸਤ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਹੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 3 ਦਫਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਦਾਦ 700-800 ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ 7-8 ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ 700-800 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ? ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਵੇ, ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਅਕਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੋਰਮਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਫੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਤਮਾਈ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਹੈ
ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹੁਉਦੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੰਡੀ ਬਹੁਉਦੀਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਸਹਾਫੀ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹਨਾਮਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਐਨੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਇਹ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਹਾਫਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਫੀਸਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਹਾਫਤੀ ਦਰਾੜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਬਹੁਉਦੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲਹਿਜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੁ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਚੀਖ ਚਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।